हेलो एवरीवन। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਬਜੈਕਟ प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ तो सिर्फ छोटी चेंज है। इस की होएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आप करना है इस सेंटेंसेस बनाने एफर्मेटिव तो सिर्फ तो सिर्फ वर्ब दी सेकंड फॉर्म है जी मेनली इस आती है सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट वही रहिंदा है जिहड़ा कि आप सारे ही सेंटेंसेस सारे ही टेंस विच यूज करते हैं। तो एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक जी सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसकी दैट इज सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल she played cricket। फॉर एग्जांपल अगर ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਤੱਕ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ she played cricket यानी कि उसने क्रिकेट खेडी सी या वो क्रिकेट खेडी सी। बट मैं यूजली स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫॉर एग्जांपल she played cricket last night। she played cricket last night यानी कि लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात उसने क्रिकेट खेडी सी। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ सिर्फ ਤੇ सिर्फ ਉਰੇ तक रखते हैं she played cricket उसने क्रिकेट खेडी सी, पता नहीं कल खेली सी परसों या पिछले साल। सो ऑलवेज यू गो विद द टाइम। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾहे ਤੁਸੀਂ कुछ सेंटेंस बनाना है लिखना है चाहे बोलना है कोशिश करा करो पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच जिहड़ा है टाइम मेंशन हो जाए। ओके नेक्स्ट वन इज we traveled to Delhi yesterday। we traveled to Delhi yesterday means कल असी दिल्ली गए सी, उत्थे असी विजिट किया। एक काम पास्ट विच हो चुके हैं इसलिए ਆਪਾਂ वर्ब ਦੀ सेकंड फॉर्म ਦਾ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस विच ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ यूज करते हैं। ओके लास्ट वन एग्जांपल वी गो विद they invited me in the last college party। they invited me in the last college party यानी कि लास्ट कॉलेज पार्टी च उन्होंने मैनू इनवाइट किया सी। तो की है सब्जेक्ट आ गया है, सेकंड फॉर्म आ गया वर्ब दी, उस तो बाद ऑब्जेक्ट आ गया। इस दे विच ਆਪਾਂ ही करे सी सब्जेक्ट आ गया है वर्ब दी सेकंड फॉर्म आ गई ऑब्जेक्ट आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है वर्ब दी सेकंड फॉर्म आ गई है ऑब्जेक्ट आ गया। जिस तरह पहले ही दस चुके हैं ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब ਦੀ सेकंड फॉर्म ਦਾ इस्तेमाल करते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ अगर ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ did not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यस उस दे विच ਆਪਾਂ ਹੁਣ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ਦਾ इस्तेमाल करना है क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਹੈਲਪਿੰਗ वर्ब ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ डू ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ did ਦਾ इस्तेमाल ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡੂ ਨੋਟ ਡਸ ਨੋਟ ਦਾ इस्तेमाल ਕਰਿਆ ਸੀ। पास्ट जिस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ हैं सेकंड फॉर्म आंदी है तो डू ਦੀ सेकंड फॉर्म ਆਪਾਂ did not ਦਾ इस्तेमाल ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ सेकंड फॉर्म आंदी है तो इस करके एक बार उरे डू दी डिड आ जाएगा, अगे जो आएगा वो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल we did not talk to her in last function। we did not talk to her in last function यानी कि लास्ट फंक्शन विच असी उस दिन गल नहीं की। सब्जेक्ट आ गया we, did not आ गया है, उस तो वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गया है
ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, she passed 10th in 2004। she passed 10th in 2004 यानी कि 2004 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, she did not, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਲਿਖੋ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਉਂਦੀ। she did not pass 10th in 2004 ਮੀਨਸ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ they did not swim today। they did not swim today यानी कि ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तैराकी नहीं की, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्विमिंग नहीं की। सब्जेक्ट आ गया है, did not आ गया है, उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गई है ਤੇ ऑब्जेक्ट आ गया। इस वे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस ਵਿੱਚ करते हैं। ओके, ਹੁਣ ਆਪਾਂ वर्क ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ इंटरोगेटिव सेंटेंस ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿਡ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਡ ਪਲਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲਸ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਡਿਡ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं कि ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ हैं कि ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जांपल ਉਹ ਡਿਡ ਨੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ। ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਬਲੀਵ दैट ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਫਰਮੇਟਿਵ। ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੇ। So the sentence formation is did plus subject plus first form of verb plus object. For example, did she use your ATM card? Did she use your ATM card? यानी कि की उसने ਤੁਹਾਡਾ ATM कार्ड इस्तेमाल किया। आंसर कुछ भी हो सकता है, हाँ उसने मेरा ATM कार्ड इस्तेमाल किया या नहीं उसने मेरा ATM कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। की रहा है डिड आ गया है, सब्जेक्ट आ गया शी, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म आ गया यूज ते लास्ट विच ऑब्जेक्ट आ गया। हुण इस विच भी उसी तरह है जिस तरह ਆਪਾਂ नेगेटिव सेंटेंस भी किया है, एक बार डिड आ गया है उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एक सेंटेंस विच एक बार सेकंड फॉर्म आनी चाहिए है, एफर्मेटिव विच पहले ही आ गई सी सब्जेक्ट तो बाद ते नेगेटिव सेंटेंस विच ते इंटरोगेटिव सेंटेंस विच ਉਹ डिड ਦੇ रूप विच आ जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज did you walk too long today? Did you walk too long today कि क्या ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ बहुत लंबा सफ़र तय किया, यानी कि ਤੁਸੀਂ क्या काफ़ी देर तक चले, उस लिए ਆਪਾਂ इसका इस्तेमाल करते हैं। did आ गया है ए वाला, उस तो बाद सब्जेक्ट आ गया you, वर्ब दी फॉर्म walk आ गई, उस तो बाद ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, लास्ट वन इज did she give you something on last Monday? Did she give you something on last Monday? ਕੀ ਉਸਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
ओके लास्ट में ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ WH ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ WH ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਫॉर एग्जांपल WH plus did plus subject plus first form of verb plus object ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ did plus subject plus first form of verb plus object ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੈ did plus subject plus first form of verb plus object ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ WH ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ WH ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ did she tell a story फिलहाल ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ एग्जांपल ले रहे हैं कि सिंपल दी ले रहे हैं did she tell a story कि क्या उसने कोई स्टोरी सुनाई या क्या उसने कोई स्टोरी दसी ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ what ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ what did she tell you about what did she tell you about यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿ what ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਯੈਸ ਨੋ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਯੈਸ ਨੋ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ what ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਏਗਾ ਫॉर एग्जांपल did she tell a story is the yes no ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ yes she told a story or no she did not tell a story ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ what did she tell you about ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ yes no ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ she told me about her marriage she told me about her company profile company project ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ yes no ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ yes no ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਆਏਗਾ ਬਟ what ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ yes no ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ why did he read your book why did he read your book उसने ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ why ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ she read my book because she likes it or she read my book because she wanted to read it ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ where did he take rest last night where did he take rest last night यानी कि last night उसने rest किथे कीती आराम किथे कीता ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ he took rest in the hotel he took rest in her paternal homes ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਜਾਂ WH ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 tenses ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਐਨਫ ਫॉर ਟੁਡੇ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ